Okay, so welcome back for the next lecture of the engineering mechanics. We are discussing about the syllabus, and today we'll finish that discussion of the syllabus. And from the next lecture, that is from tomorrow, we'll start for our unit number 1. Okay, and before that, I want to have an all of you must be with an complete syllabus in your notebooks. Okay, so in early morning, we have started for the discussion of the types of the motion. We have discussed linear motion, angular motion, rotation, circulation, okay, etc., etc. After that, next one is the curvilinear. It is a motion along the curve. Then angular relation between angular and linear, that is remain to be discussed. Relative velocities also remain to discuss. And the part which you have started last time, that was related to the curve motions. बरोबर ना, मोशन कर्व आपण डिस्कस करत होतो, आठवते का बघा? एटी Yes, व्हीटी sir. Yes, sir. velocity time curve, etc., we have started for. Okay, so in that we have discussed about the firstly displacement time curve, that is a st curve with respect to the it's a slope. That is, if we are going to represent the displacement along the y-axis and the time along the x-axis, then the slope of this curve indicates the Uniform Constant. motion. Uniform. slope indicates the velocity, that is the velocity is equals to ds by dt. And if it is a straight line, then it's nothing but the uniform one. Okay, if this curve is a straight horizontal parallel to the x-axis, it indicates the velocity as a 0. This one indicates the uniform. Okay, and if we have the shape of this curve like this, suppose that this is the curve, then it indicates the which type of the motion or velocity? Non-uniform. Non-uniform. Non-uniform velocity or non-uniform motion. Okay, then afterwards we have had a discussion over the velocity time curve. Please do remind me about that difference. I will go for that. Velocity time curve. Here also we have discussed that if this curve is a straight line, then it indicates. Acceleration constant. All right. So this is nothing but the slope. Firstly, I would like to write slope is equals to dv by dt. That is nothing but the acceleration. हे कोणतं acceleration आहे बाळांनो? स्ट्रेट लाईन कर्व असणार. Uniform. Uniform acceleration. Okay, then this one Zero acceleration. zero acceleration. Third type of the curve I would like to go for, oh, that is an arbitrary one, which type of acceleration? Non-uniform. Non-uniform. It's a non-uniform acceleration. Okay, now my question is that it's a so specific one, in which condition or in which case you will get the maximum or the minimum velocity? Max or minimum velocity कधी मिळेल तुम्हाला? Maximum or minimum velocity, either the zero velocity or the maximum velocity. कधी मिळू शकेल रे म्हणून? Consider the case of the velocity time curve here, where we will have the zero velocity at the origin. ज्यावेळेस ऑब्जेक्टची मोशन सुरू असेल, टाइम झिरो असेल, ऑब्झर्वेशन टाइम पिरियड झिरो असेल, त्यासाठी velocity झिरो असणार. If we consider this as a uniform velocity, then in that case here is a zero. Suppose that our time used to end here. आपण समजा एक 1 hourचं आपण काय केलेलं आहे, ऑब्झर्वेशन केलेलं आहे. तर त्या केसमध्ये 0 hours व्हेलॉसिटी 0 असणार आहे आणि इथं व्हेलॉसिटी आपली किती असणार आहे, तर मॅक्स असणार आहे. बरोबर आहे का? बघा मी लिहिलेलं. अरे बरोबर आहे की बाबांनो? Yes, sir.
It means that whenever the acceleration is uniform, so during युनिफॉर्म ॲक्सलरेशन, ज्या वेळेस ॲक्सलरेशनचं जे आहे ऑब्जेक्टचं ते युनिफॉर्म असेल त्यावेळेस आपल्याला आयदर मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी मिळेल किंवा मिनिमम व्हेलॉसिटी मिळेल. हॅव यू हर्ड अबाउट द रिटार्डेशन, डिॲक्सलरेशन? Yes, sir. What does it mean about the retardation or निगेटिव्ह ॲक्सलरेशन? काय होतं रे रिटार्डेशनमध्ये? व्हेलॉसिटी वाढते की कमी होतं रे? वाढते. Retardation and acceleration, what happens about the velocity? इथं व्हेलॉसिटी वाढते की कमी होते? इथं काय होते? सर्वांना गाडी चालवता येते? Yes, sir. गाडी चालवलेली बघितली आहे? ज्यांना येत नाही त्यांना? Yes, sir. ज्यावेळेस आपल्याला गाडी जास्त पळवायची असते त्यावेळेस आपण गाडीचं ॲक्सलरेशन वाढवतो की कमी करतो रे? वाढवतो. वाढवतो. ॲक्सलरेशन वाढवलं म्हणजे याचा टेक्निकली मिनिंग काय होतं रे? कम टू दिस कर्व. ॲक्सलरेशन वाढवलं म्हणजे याचा अर्थ काय झाला? वेलोसिटी पर टाइम इन्क्रीज होणार. म्हणजे चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी जो आहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी पर युनिट टाइम जो तो काय केला आपण वाढवला, व्हेलॉसिटी वाढली, बरोबर. आपल्याला आता गाडीची व्हेलॉसिटी कमी करायची, आपण काय करतो रे? ऍक्सेलरेशन कमी करतो. ॲक्सलरेशन कमी करतो, ब्रेक मारतो, बरोबर. येस सर. बरोबर आहे का? म्हणजेच ॲक्सलरेशन मध्ये व्हेलॉसिटी वाढली की कमी झाली? तर वाढली. मी लिहितो इथे इन्क्रीजिंग असं. जस्ट मिनिट. व्हेलॉसिटी इन्क्रीजेस, बरोबर. काय केलं आपण? आपल्या भाषेमध्ये आपण मूठ ओढली म्हणतो गाडीची, बरोबर ना? हो सर. ओके. किंवा फोर व्हीलर असेल तर आपण ॲक्सलरेशनचा पेडल प्रेस केला म्हणजे काय झालं? गाडीची व्हेलॉसिटी वाढली. पेडल रिलीज केला किंवा मूठ रिलीज केली म्हणजे काय झालं? रिटार्डेशन झालं आणि व्हेलॉसिटी काय झाली? आपली कमी झाली, डिक्रीज. आणि अल्टिमेटली बऱ्याच वेळा काय होतं? व्हेलॉसिटी 0 होते इथं आणि इथं व्हेलॉसिटी काय होते? आपली मॅक्सिमम होते. बऱ्याच वेळा तुम्ही सिनेमामध्ये वगैरे बघितलं असेल बघा, जुन्या ओल्ड मूव्हीजमध्ये बघितलं असेल, एखादा ॲक्सिडेंट करतात कारचा वगैरे, काय करतात ते एखादं दगड किंवा वीट घेतात आणि त्या ॲक्सिलरेशनच्या पेडलवरती ठेवतात. पाहिलंय? दरीमध्ये वगैरे जाऊन गाडी पुढे जाऊन दरीमध्ये वगैरे ढासळलेली असते कुठेतरी. हॅव यू सीन सच सीन्स? मग त्या केसमध्ये ज्या वेळेस आपण त्या पेडलवरती पूर्णपणे प्रेस केलं, त्यावेळेस जो काही आपलं युनिफॉर्म आहे, सॉरी, जे ॲक्सलरेशन जे आहे ते ॲक्सलरेशन कमी जास्त व्हायला चान्स आहे का? आता जेवढं आपल्याला पॉसिबल आहे तेवढं आपण काय केलं? ॲक्सलरेट केलं. तेवढीची जी आपली मूठ जी होती गाडीची ती पूर्णपणे आपण रोटेट केलेली आहे, किंवा जो पेडल होता तो पेडल पूर्णपणे प्रेस केलेला आहे. त्याच्या बियॉन्ड पुन्हा ॲक्सलरेशन वाढणार आहे का रे? नाही आहे. म्हणजे ते कॉन्स्टंट ॲक्सलरेशन झालं तिथलं, बरोबर आहे का? दॅट इज अ कॉन्स्टंट ॲक्सलरेशन. ज्या वेळेस ते कॉन्स्टंट ॲक्सलरेशन आपण केलं त्यावेळेस एक टाइम असा येतो की तिथं गाडी बरोबर आपली मिनिमम स्पीडपासून सुरू झालेली असते आणि एकदम हायेस्ट स्पीडला जाऊन रीच होते. मीन्स फर्स्ट कन्सिडर फॉर 4 टू व्हीलर्स 80 km/h, 90 or 120 kmph वी कॅन से. ते जर का फोर व्हीलर असेल तर 160-180 km/h पर्यंत आपली गाडी काय होते? मॅक्सिमम स्पीडला जाऊन त्याच्या बियॉन्ड स्पीड पुन्हा वाढत नाही आपलं. म्हणजेच काय झालं? इन केस ऑफ एन ॲक्सलरेशन द व्हेकल हॅज अचीव्ड द मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी ऑर द मॅक्सिमम स्पीड. फेअर ॲज इन ऑन द अदर हँड आपण काय केलं की जे ॲक्सलरेशन केलं होतं पेडलवरती, जो आपण प्रेस केला होता पेडल असा पूर्णपणे रिलीज करून दिला, जी आपण मूठ ॲक्सलरेट केली होती, जी गाडीची आपण मूठ ॲक्सलरेट रोटेट केली होती ती पूर्णपणे सोडून दिली, रिटार्डेशन झालं. एक पोझिशन अशी येते की गाडी जाग्याला थांबते, म्हणजेच काय होते? व्हेलॉसिटी आपली कम्प्लिटली 0 होते. आता माझा प्रश्न असा आहे
ज्या वेळेस आपण ॲक्सलरेशनचा पेडल पूर्णपणे प्रेस केला, मॅक्सिमम ॲक्सलरेशन होतं बरोबर, ते रिलीज करून दिला म्हणजे मिनिमम ॲक्सलरेशन. म्हणजे आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो बघा की गाडीचं आपलं टायमिंग बिघडलेलं आहे म्हणतो, ऐकले असं? Yes, sir. Yes, sir. ते गाडीचं टायमिंग बिघडलेलं असतं म्हणजे चेंज झालेलं असतं. म्हणजे काय असतं की फ्युअल कन्झम्पशनचा रेट कमी जास्त होतो आणि मिनिमम स्पीड व्हॉट एव्हर रिक्वायर्ड दॅट यूज टू मेंटेन फॉर द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्युअल अँड एअर. जे काही असेल तुमचं पेट्रोल एअर असेल किंवा डिझेल एअर असेल, जे काय असेल ते मिनिमम झालं आणि त्या मिनिमम कंडिशनला, मिनिमम ॲक्सलरेशनला काय होणार आहे तर व्हेलॉसिटी जी असते व्हेकलची आपली आयदर मिनिमम ऑर कंपल्सरी 0 होऊन जाते. इट मीन्स दॅट wherever acceleration is uniform, the vehicle used to get either a maximum velocity or the minimum velocity. And whenever the velocity is uniform, then we used to get the zero acceleration. A is equals to 0 for the uniform velocity. Velocity uniform आहे, कॉन्स्टंट स्पीडने आपण चाललो, व्हेलॉसिटी वाढत बी नाही आणि कमी होत नाही आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, dv/dt जो आहे रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी काय झाला पूर्णपणे 0 झाला. झिपतंय काय थोडंफार? Yes, sir. Oh, sir. So here in this case of the velocity time curve, slope indicates the acceleration, whereas the area under this curve, हा जो काही एरिया आहे तो काय इंडिकेट करतो रे? Area under this curve. Slope is nothing but the acceleration dv/dt. What is the area under this curve? What is the displacement? ds is equals to, or dv is equals to, is it ds by dt? Yes, sir. So just take this dt towards this dv side. So dv into dt is equals to ds, we can say. Integrate both the sides. Integrate करतो म्हणजे आपण काय करतो रे? What we used to do? Used to छोट्या छोट्या पार्टला प्लस करतो. ॲडिशन करतो, बरोबर आहे? Yes, sir. म्हणजे दोन व्हेरिएबल आहेत, तो व्हेलॉसिटी आणि टाइम आहे, बरोबर आहे का? दोन व्हेरिएबल आहेत, व्हेलॉसिटी बदलती आहे, टाइम आपलं काय समजा आपण कॉन्स्टंट कन्सिडर करूया, म्हणजे काय असणार आहे dsचं इंटिग्रेशन आपलं यस असणार आहे. यस इज इक्वल्स टू काय होईल आपला फी इंटू इंटिग्रल dt म्हणूया किंवा dt इंटू काय असेल ते, म्हणजेच काय झालं आपला डिस्प्लेसमेंट आपल्याला मिळाली, बरोबर आहे का? वी विल गेट द डिस्प्लेसमेंट इफ यू आर गोइंग टू इंटिग्रेट दिस व्हेलॉसिटी कर्व. म्हणजेच काय झालं की एरिया अंडर द व्हीटी कर्व इंडिकेट्स द डिस्प्लेसमेंट, किती डिस्प्लेसमेंट झाली ते इंडिकेट करत आहे. सिमिलरली इफ यू विल गो फॉर ॲक्सलरेशन टाइम कर्व, acceleration on the y-axis and time on the x-axis. If this is the curve, okay, हा अशा पद्धतीचा कर्व आहे, याचा जो स्लोप आहे डझंट डील एनिथिंग. जसं का आपण स्लोप घेतला तर त्या स्लोपला काही मिनिंग नाही आहे, ओनली पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह वी कॅन से. इफ दिस इज अ इन्क्रीजिंग ऑर्डर अँड देन दिस इज अ डिक्रीजिंग ऑर्डर वी कॅन से. Okay, so up to this point there is a acceleration and on this side there is a retardation, बरोबर आहे ना? फ्रॉम दिस पॉइंट हायेस्ट टू दिस लोवेस्ट वन देर इज अ रिटार्डेशन. व्हेलॉसिटी कमी कमी होतीये आणि जसं आपण इन्क्रीज करत जाऊ तसं काय होते आपली व्हेलॉसिटी वाढत जाते. सो एरिया अंडर दिस एटी कर्व इंडिकेट्स द व्हेलॉसिटी. कारण फी म्हणजे काय राहतं आपलं, फी इज ए इज इक्वल्स टू डी व्ही बाय डी टी राहतं, बरोबर. सो डी व्ही इज इक्वल्स टू ए डी टी. म्हणजेच ज्यावेळेस आपण इंटिग्रेट करणार याला म्हणजे कोणाला डी व्ही इज इक्वल्स टू ए डी टीला, त्यावेळेस आपल्याला बरोबर व्हेलॉसिटी मिळून जाते. मीन्स एरिया अंडर द ॲक्सलरेशन कर्व इंडिकेट्स दी व्हेलॉसिटी. एरिया अंडर द व्हेलॉसिटी टाइम कर्व yields or gives us an displacement. Slope of displacement time curve gives us a velocity. Slope of velocity time curve gives us the acceleration. Basic लक्षात आलंय. Then that question which was asked, that is regarding the curvilinear and projectile. Firstly we will see what is meant by projectile motion. Firstly, have you heard about the projectile motion? पाहिले का कुठे projectile motion? Yes, sir. Yes, sir. सांगा बरं एखादं एक्झाम्पल प्रोजेक्टाईल मोशनचं. Missile. मिसाईल, ओके.
Again, motion of a missile. हा आणखी सांगा. IPLच्या मॅचेस सर्वांनी पाहिल्यात क्रिकेटच्या? Yes, sir. Yes, sir. आहेत का? गोळा फेक. IPLच्या क्रिकेटच्या मॅचेस सर्वांनी पाहिलेल्या आहेत का? Yes, Yes, sir. yes, Yes. sir. त्यामध्ये sir. त्यामध्ये ज्या वेळेस एखादा बॅट्समन सिक्स मारतो, बघितलं का सिक्स मारलेला? हो, sir. Yes, sir. सर्वांनी पाहिलेलं आहे ना? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. ओके. Yes, sir. सपोज दॅट दिस बॅट्समन यूज टू हिट द बॉल फ्रॉम दिस पोझिशन. इथून काय करतोय बॅट्समन, हा बॉल इथून मारतोय असं आपण अज्युम करूया. इथं त्याची बॅट असं आपण अज्युम करूया आणि फ्रॉम हिअर ही ऑर शी यूज टू हिट द बॉल. बॉलर इकडं आहे या साईडला. ओके, इथून बॉलिंग केलेली आहे, बॉल इकडं आलेला आहे, इथं आपला बॅट्समन आहे, बॉल मारला. बॅट्समन ज्यावेळेस बॉल मारतो, समजा त्याने सिक्स मारला, त्यावेळेस काय होतं, बॉल यूज टू ट्रॅव्हल लाईक दिस. स्टेडियमच्या बाहेर किंवा स्टेडियममध्ये जाऊन पडतो. समजा आपली बाउंड्री लाईन इथंपर्यंत आहे, दिस इज द बाउंड्री आय एम लाईक टू कन्सिडर. ओके, आणि बॉल इथंपर्यंत पडला. त्यावेळेस IPL मध्ये काय करतात, आपल्याला बऱ्याच वेळा त्या बॉलने ट्रेस केलेला पाथ दाखवतात बघा. बघितलं असा भरीव असा गोळा असते बघा, धूर गेल्यासारखं दिसतं बघा आपल्याला. पाहिलंय कधी Yes, हे? sir. Yes, sir. Yes, sir. सर्वांनी पाहिलेलं आहे. Oh, sir. Oh, sir. This path is, or this path traced by this ball is nothing but the projectile motion. Someone has given the answer, that is a काय म्हटलं तरी गोळाफेक म्हटलेलं तुम्ही रे, थाळीफेक आणि गोळाफेक, बरोबर ना? Yes, sir. Those are also an example of the projectile motion. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही थाळीफेक करता, गोळाफेक करता किंवा भालाफेक असेल, कोण आहे आपला धनुर्धर? धनुर्धर नाहीये, भालाफेक कोणी केलं तर ते नीरज ना, गोल्ड मेडलिस्ट. नीरज चोप्रा गोल्ड मेडलिस्ट, आठवते का? Yes, sir. When Yes, he sir. has thrown that, त्याने ज्यावेळेस तिथून तो भाला फेकला त्यावेळेस त्याची ट्रॅजेक्टरी दाखवत होते बघा, किती लांब गेला, किती अंतर कव्हर केलं. पर्सन यूज टू बी दॅट. सो दॅट मोशन ऑफ दिस बॉल इज नथिंग बट द प्रोजेक्टाईल मोशन. Okay, and it used to have some angle with respect to horizontal from the point of projection. Point of projection means जिथून तुम्ही तो बॉल आपला हिट होतो किंवा जिथून तुम्ही तो भाला सोडून देता किंवा गोळा सोडून देता किंवा थाळी सोडून देता, त्या पॉईंट बरोबर त्या पॉईंटच्या तिथं केलेला अँगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ॲक्सिस इज नथिंग बट द अँगल ऑफ प्रोजेक्शन, दॅट इज अ थीटा वी आर गोइंग टू अज्युम. And path traced by this particle during its motion is called as a trajectory. Have you heard about this word, trajectory? Yes, sir. So this path traced by the particle is nothing but the trajectory, and the motion during which that object was traveling or covering the distance, that motion is a projectile motion. So the main difference between our projectile motion and the motion under gravity, we can say, जे आपण डिस्कस केलेली नाही आहे, or the linear motion, we can say. Linear motion, it is a motion along a straight line. Suppose that another one case I would like to consider. Suppose that here again that bowler has bowled the ball and batsman has hit it. Batsman ने ball मारलेला आहे and that ball is moving along the ground towards the boundary. फोर गेलेला आहे परंतु जमिनीवरनं स्ट्रेट गेला. स्ट्रेट ड्राईव्ह आपण म्हणतो बघा, सचिन तेंडुलकर इज फेमस फॉर द स्ट्रेट ड्राईव्ह. स्टेटमेंट इज लाईक दिस. ऐकले कधी हे कॉमेंटेटर्स कडून? The bullet fired gun. That is a projectile. That is a projectile. Bullet from the gun, that is a projectile. How come? I will come to that. हे स्टेटमेंट ऐकले का? सचिन तेंडुलकरने स्ट्रेट ड्राईव्ह मारला, फोर गेला. Yes, sir. Oh, त्यावेळेचा बॉल मी हवेतला म्हणत नाहीये. दॅट बॉल इज अ स्लायडिंग ऑन द ग्राउंड. दिस इज अवर लिनियर मोशन. ओके, बऱ्याच वेळा काय होतं की बॉल इथून कट होतो आणि बऱ्याच वेळा बॅट्समनकडून बॉल सरळ स्ट्रेट वरती जातो, एक्झॅक्टली स्ट्रेट लाईन इन व्हर्टिकल, अँड द विकेट किपर यूज टू टेक द कॅच. Both of those cases are an example of a linear motion. No doubt that this is a purely linear motion. Okay, and here if the ball is going vertically up, straight line we can say,
then this is also an example of a linear motion up to this point. Okay, and when it is to reach at the maximum height, it starts falling down, नंतर ना खाली येतो. That motion is to consider as motion under gravity. मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी. एखादं एक्झाम्पल सांगू शकाल मोशन अंडर ग्रॅव्हिटीचं? प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी. Throw a stone. दगड फेकला वरती गेलं, दॅट इज अ फर्स्ट हाफ इज द मोशन ड्यू टू द ॲक्सलरेशन विच वी हॅड प्रोव्हाइडेड टू इट, अँड आफ्टर रिचिंग द मॅक्सिमम हाईट दॅट स्टोन स्टार्ट्स कमिंग डाऊन. तो दगड पुन्हा खाली यायला सुरुवात होते. दॅट इज नथिंग बट द मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी. पिकलेला आंबा झाडाचा ऑटोमॅटिकली खाली पडताना पाहिलाय कधी? Yes, sir. Oh, दॅट इज अ प्युअर एक्झाम्पल ऑफ अ मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी. तिथं कोणतंही एफर्ट नाही आहे. दॅट इज अ प्युअरली दॅट मँगो ओके इज फॉलिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड ऑर इट इज मुव्हिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. जे पृथ्वीच्या ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सलरेशनने खाली आला प्युअरली पर्टिक्युलर डाऊनवर्ड, दॅट इज नथिंग बट अवर मोशन अंडर ग्रॅव्हिटी. म्हणजे तिथं ॲक्सलरेशन जे आहे ते जी राहतं. हिअर इन दिस केस ॲक्सलरेशन इज अ जी, व्हेअरॅज हिअर द ॲक्सलरेशन इज अ ए. हे कुणी दिलं? त्या बॅट्समनने त्या बॉलला दिलं होतं आणि तो बॉल सरळ स्ट्रेट पुढे चालला होता. बोथ आर केसेस ऑफ द लिनियर मोशन. बट इन केस ऑफ द प्रोजेक्टाईल मोशन, किंवा आणखी आपण थोडंसं याच्यावर डिस्कस करू लिनियर मोशनमध्ये, ज्यावेळेस ऑब्जेक्ट हा प्युअरली अलॉंग द एक्स ॲक्सिस असेल त्यावेळेस त्याची मोशन अलॉंग द वाय ॲक्सिस किती राहते रे? तो हाय कंपाऊंड द व्हेलॉसिटी किती असणार? 0. zero. राईट. आणि Zero. या केसमध्ये मोशन अंडर ग्रॅव्हिटीमध्ये कोणता कंपाऊंड व्हेलॉसिटीचा 0 असणार? X component. X. एक्झॅक्टली. व्हेलॉसिटी अलॉंग द एक्स ॲक्सिस इज अ 0. So whenever the motion is either along the x-axis or along the y-axis, then in that case we can say that that motion is a linear motion. Time being म्हणतोय. So for time being I am considering over here is that if the motion of the object is a purely along the x-axis horizontal or along the y-axis vertical, then in that case we can consider that motion is a purely a linear motion. But if that motion is along the x as well as along the y, if that motion of the object is along the x and along the y, then in that case that is called as a projectile motion. So it will have both the components vx and vy. So here if we resolve this velocity, we will have the component of the velocity along the x-axis and similarly component of the velocity along the y-axis. Vy will be v sine theta and vx will be v cos theta, provided that v is the velocity with which this ball has been hit by the batsman. Okay, and when it is to reach at the maximum height, suppose that this is the maximum height h max, ज्यावेळेस तो h max ला पोहोचेल त्यावेळेस कोणता कंपोनंट व्हेलॉसिटीचा 0 असेल रे? X component. x की y? Y. Suppose that here if the y component is a 0, sorry x component is a 0, जर का x component 0 झाला असता तर ऑब्जेक्ट पुढे गेलाच नसता, सरळ खाली पडला असता इथून खाली. बरोबर ना? इफ x component is 0, म्हणजे सपोज इथं तुम्ही काय केलं, भिंत बांधलेली आहे आणि बॉल सरळ जाऊन, किंवा स्टेडियम आहे, बॉल स्टेडियम जाऊन स्ट्राईक झाला, तो सरळ खाली पडतो. बरोबर ना? Yes, sir. Yes, sir. म्हणजेच याचा अर्थ काय झाला की तिथं त्याचा एक्स कॉम्पोनंट 0 झाला आणि बॉल सरळ खाली पडला. मग तसा खाली पडतोय का तो तिथं? नाही. हा पुढे जातोय, म्हणजे एक्स कॉम्पोनंट 100% 0 होत. हा एक्स कॉम्पोनंट 100% 0 होणार नाही. मग याने डायरेक्शन का बदलली? हा बिचारा वरती चालला होता, इकडून पुन्हा आपल्याला खाली येण्यासारखा दिसला. मग काय झालं की जेणेकरून तो खाली यायला लागला? एनर्जी. याची जी व्हेलॉसिटीचा जो कॉम्पोनंट होता व्ही वाय, विच वॉज
phi sin theta becomes a 0 at this point. मॅक्झिमम हाईटला पोहोचल्यानंतर ना त्याचा वाय कॉम्पोनंट 0 होतो, त्याच्यामुळे नंतर ना तो ऑब्जेक्ट हा खाली यायला सुरुवात होते, बाय ग्रॅव्हिटी सुरू होत आहे. बाय द वे आपण काय लिहितो, व्ही इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बरोबर ना? Yes, sir. बरोबर आहे का? आता हे Yes, व्हर्टिकल sir. मोशन आहे, सो इट विल बी व्ही वाय इज इक्वल्स टू यू वाय प्लस ॲक्सलरेशन विल बी मायनस जी इंटू टी असणार आहे. मायनस जी कारण मोशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, सो व्ही वाय इज इक्वल्स टू यू वाय मीन्स यू साइन ऑफ अ थिटा. यू म्हणजे इनिशियल व्हेलॉसिटी जी आपण व्ही घेतलेली आहे इथं. आपण इनिशियल व्हेलॉसिटी तिथं यू घेतली होती, सो यू साइन थिटा मायनस जी टी होतं. ओके, आणि इथं केल्यानंतर काय होतं, मॅक्झिमम हाईटला ज्यावेळेस ऑब्जेक्ट रीच होतो, पोहोचतो, त्यावेळेस त्याचा व्हर्टिकल कॉम्पोनंट हा बरोबर 0 होतो, व्ही वाय हा 0 होऊन जातो. So what else remains? There remains only the horizontal component. Similarly, if you go for the horizontal component, we will have Vx is equals to ux plus g किती असेल रे along the x axis? Horizontal motion मध्ये g किती असतो? हॉरिझॉन्टल मोशनमध्ये ॲक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटीचा रोल असेल का? जसं मी तुम्ही म्हटलं की मोशन ज्यावेळेस आपली हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनला होत होती त्यावेळेस प्युअरली त्या ऑब्जेक्टच्या ॲक्सलरेशन होती. बुलेट आपली रोडने सरळ स्ट्रेट चाललेली आहे, तिथं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्या बुलेटला पुढे नेते का रे? नाही. नाही. ओके, ग्रेट. मग त्याला त्या बुलेटला पुढे कोण नेते रे इथं? त्या बुलेटला इंजिनने जे दिलेलं ॲक्सलरेशन आहे ते पुढं पुढं नेतंय, बरोबर आहे का? किंवा ब्रेक मारल्यानंतर ना ती जाग्याला थांबतीये, बरोबर ना? हा सर. इट मीन्स दॅट ऑन द एक्स ॲक्सिस व्हेनेवर वी आर कन्सिडरिंग द व्हेलॉसिटी देन जी यूज टू बिकम अ 0. सो डायरेक्टली मी सेकंड टर्म 0 लिहितो. म्हणजे काय झालं, व्ही एक्स इज इक्वल्स टू, कोण आहे? काय चालत आपलं? हां, सो व्हेनेवर वी यूज टू कन्सिडर द हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट ऑफ द व्हेलॉसिटी देन ॲक्सलरेशन जी बिकम्स 0. ओके, मग त्यावेळेस काय असणार, डायरेक्टली व्ही एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स दॅट इज अ यू कॉस ऑफ द अल्फा असणार, आणि तो कधीही 0 होत नाही. याच्यावरती टाइम व्हेरिएबलच नाही आहे, देर इज अ नो टाइम व्हेरिएबल, इट इज डझंट बिकम्स अ 0. म्हणजे ज्यावेळेस ऑब्जेक्ट हा मॅक्झिमम हाईटला पोहोचतो त्यावेळेस त्याचा वाय कॉम्पोनंट 0 होतो, आणि नंतर ना हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंटमुळे तो ऑब्जेक्ट पुढे जातो, आणि नंतर पुन्हा जी ॲक्ट होतं डाऊनवर्ड डायरेक्शनला, इथून पुढे फी वाय जी आहे ती वरती नाही आहे, इट इज अ डाऊनवर्ड, बट फी एक्स इज ॲज इट इज, आणि पुढे पुढे जात आहे. म्हणजे मला सांगायचं काय होतं की ज्या वेळेस आपण प्रोजेक्टाईल मोशन म्हणतो त्यावेळेस ती मोशन ही ऑब्जेक्टची अलॉंग बोथ द ॲक्सिस असते, एक्स आणि वाय असते. लिनियर मोशन ही आयदर एक्स ऑर वाय, किंवा जर का इन्क्लाइन प्लेन असेल स्ट्रेट लाईन मधला असा तर त्या अलॉंग द प्लेन असते. इट डझंट यूज टू हॅव अ 2 कॉम्पोनंट्स, फक्त एकच कॉम्पोनंट असतात. मग मला सांगा, ही प्रोजेक्टाईल मोशन आहे, आणि कर्व्हिलिनियरमध्ये आपण काय म्हटलं होतं की मोशन अलॉंग द कर्वड पाथ. म्हणजे समजा आपला रस्ता आहे हा, सपोज दॅट दिस इज अ रोड विच इज हॅव्हिंग अ टर्न लाईक दिस अँड व्हेकल इज मुव्हिंग ऑन दिस, देन वी हॅव कन्सिडर्ड दिस ॲज अ कर्व्हिलिनियर मोशन, बरोबर ना? इट इज अ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉंग द कर्व, किंवा पेंडुलमची मोशन आपण बघितली होती लास्टला. This is the pendulum and it is to trace the path like this. So motion of this pendulum used to have along the curve, किंवा आपला स्विंग असेल, झोका असेल, झोक्याची मोशन कशी असते, along the curve असते. So it is to trace the curve like this. This is a curve which is a curvilinear motion. This is the trajectory which is a projectile motion. Now you do tell me what is the difference between those two. मग दोघांमध्ये डिफरन्स काय असेल ते बाळांनो? एनीवन येत असेल तर सांगा, नसेल तर मी सांगेनच, डोंट वरी. दोघांमध्ये आपल्याला प्रथमदर्शनी काय डिफरन्स जाणवतोय का त्या दोघांमधला?
कर्व्हिलिनियर आणि प्रोजेक्टाईल मध्ये? बोलत चला, हो किंवा नाही आहे. आय विल कम टू द पॉइंट, डोंट वरी. 1 सेकंड. रोल नंबर 33. रोल नंबर 33. स्नेहलजी 1 मिनिट. Okay. So my basic question here is that regarding the curvilinear and trajectory. So some of you had a clear idea. Might be you had a clear idea that in both the cases object is undergoing the translation. इथं सुद्धा काय होतंय, object is translating towards this sign, then it is again translating towards its original position, and here and again here. Here object is translating from this position to highest maximum height, then it is going to reach to the ground somewhere else. In both the cases objects is traversing some path, translating. Here during a translation this path covered, now the main point I am going to reach, that is in projectile motion when the object is translating, it used to cover the path as like a parabola. Is it correct? Yes, sir. This path is a parabola or a parabolic, isn't it? But here in this case it's not essentially required to have a parabolic path. Okay, इथं कंपल्सरी पॅराबोलिक पाथ असणं गरजेचं नाही. इफ यू कन्सिडर द पेंडुलम, इट इज गोइंग टू हॅव अ स्ट्रेट आर्क ऑफ द सर्कल. बरोबर का? यू विल जॉइन दोज पॉइंट्स टुवर्ड द center, that is about which it is rotating, and it used to have an angle theta and it becomes an arc of a circle. बरोबर आहे का मी काय म्हणतोय ते? Yes, sir. So here this is a perfect path, we can say arc, we can say, isn't it? And here this is a parabola. हा दोघांमधला मेन डिफरन्स आहे, कर्व्हिलिनियर मोशन मधला आणि आपल्या प्रोजेक्टाईल मधला. मग मला सांगा, प्रत्येक कर्व्हिलिनियर मोशन ही प्रोजेक्टाईल असेल की प्रत्येक प्रोजेक्टाईल मोशन ही कर्व्हिलिनियर असेल रे? मी थोडस कर्व्हिलिनियर असेल. प्रत्येक 1 सेकंड, दोघींचं बरोबर आहे. हा, प्रत्येक प्रोजेक्टाईल मोशन कर्व्हिलिनियर असेल. मी आणखी एकदा रिपीट करतो माझा क्वेश्चन. प्रत्येक कर्व्हिलिनियर मोशन ही आपली प्रोजेक्टाईल मोशन असेल की प्रत्येक प्रोजेक्टाईल मोशन ही कर्व्हिलिनियर असेल? प्रोजेक्टाईल हे कर्व्हिलिनियर. प्रोजेक्टाईल हे कर्व्हिलिनियर असेल. कर्व्हिलिनियर ही प्रोजेक्टाईल असेल. कर्व्हिलिनियर ही प्रोजेक्टाईल आहे, परंतु प्रोजेक्टाईल ही कर्व्हिलिनियर नाहीये. येस सर. हा सर. मी दोन्ही स्टेटमेंट लिहितो इथं. पहिलं काय म्हटलं तुम्ही? प्रोजेक्टाईल हे कर्व्हिलिनियर आहे असंच म्हटले ना? नाही. प्रोजेक्टाईल कर्व्हिलिनियर नाहीये. ओके. आणि सेकंड तुम्ही काय सांगितलं की कर्व्हिलिनियर ही प्रोजेक्टाईल आहे. कर्व्हिलिनियर इज अ प्रोजेक्टाईल, बरोबर? हे तुमचं स्टेटमेंट झालं. आणखीन एक कोणतं सांगितलं होतं रे? आय वुड लाईक टू गो फॉर हिअर. मी फक्त रिव्हर्स लिहितो त्याच्या. प्रत्येक कर्व्हिलिनियर प्रोजेक्टाईल आहे, परंतु प्रत्येक प्रोजेक्टाईल कर्व्हिलिनियर नाहीये. विच वन इज करेक्ट? सपोज that this is a x, this is the y. Which one is correct now? So projectile curvilinear. प्रोजेक्टाईल हे कर्व्हिलिनियर आहे हे म्हणायचं का तुम्हाला? एक्स वाला? Yes sir. Yes sir. परंतु कर्व्हिलिनियर हे प्रोजेक्टाईल नाहीये. नाही. प्रोजेक्टाईल हे कर्व्हिलिनियर नाहीये, परंतु कर्व्हिलिनियर हे प्रोजेक्टाईल आहे. सर नाही सर, उलट. प्रोजेक्टाईल कर्व्हिलिनियर आहे एक मिनिट आणि कर्व्हिलिनियर प्रोजेक्टाईल आहे. प्रोजेक्टाईल कर्व्हिलिनियर आहे
बरोबर, असं म्हणता तुम्ही ना. Yes, sir. आणि कर्व्हिलिनियर इज नॉट अ प्रोजेक्टाईल. Yes, sir. कर्व्हिलिनियर इज नॉट अ प्रोजेक्ट. आणखीन एक केस तयार झाली आपल्याकडे. ओके चलो. हां, प्रोजेक्टाईल हे कर्व्हिलिनियर आहे म्हणजे तुम्हाला असं म्हणायचं आहे की दिस वन इज अ कर्व्हिलिनियर बट दिस इज नॉट अ प्रोजेक्टाईल. बरोबर ना. Yes, sir. Yes, sir. येस सर. Yes, sir. सर्वांनी बघा, आता काही जणांनी आन्सर याच्या विरुद्ध बी दिलेली होती ना रे. प्रोजेक्टाईल कर्व्हिलिनियर नाही आहे असे काही जणांनी म्हटलं होतं, परंतु कर्व्हिलिनियर जे आहे ते प्रोजेक्टाईल असे काही जणांनी म्हटलं होतं. मी एक मत मांडलं होतं की कर्व्हिलिनियर जे आहे ते प्रोजेक्टाईल आहे आणि प्रोजेक्टाईल जे आहे ते कर्व्हिलिनियर नाही आहे, उलटं फक्त केलं होतं मी. सर आता ह्याच्यापैकी ॲब्सल्यूट करेक्ट कोणतं आहे? प्रोजेक्टाईल हे कर्व्हिलिनियर नाही. प्रोजेक्टाईल हे कर्व्हिलिनियर नाही, परंतु कर्व्हिलिनियर हे प्रोजेक्टाईल आहे. थोडंसं झेपेल ह्या भाषेमध्ये घेतो मी, थोडंसं एक अलाइड एक्झाम्पल देतो. सर्व मासे हे ॲक्वॅटिक आहेत, ॲक्वॅटिक ॲनिमल आहेत. हां, साधं एक्झाम्पल घेतो. सर्व मासे हे ॲक्वॅटिक ॲनिमल आहेत, परंतु सर्व ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स हे मासे नाही आहेत. स्टेटमेंट बरोबर आहे का बघा. हो, sir. Yes, sir. प्रत्येक कर्व्हिलिनियर ही प्रोजेक्टाईल नाही. प्रत्येक कर्व्हिलिनियर ही प्रोजेक्टाईल नाही, हा. परंतु प्रत्येक प्रोजेक्टाईल ही कर्व्हिलिनियर आहे. Yes, sir. Yes, sir. हो सर. Yes, sir. मी फायनल लिहितो. एक मिनिट. जस्ट मिनिट. आय वुड लाईक टू राईट ओव्हर हिअर. हां, सांगा काय म्हटलं तुम्ही. ऑल Curvilinear are not projectile. ऑर कर्व्हिलिनियर नॉट Projectile. प्रोजेक्टाईल. बट हां, All प्रोजेक्टाईल ऑल प्रोजेक्टाईल आर कर्व्हिलिनियर. curvilinear. हा. Okay, please do go through it. All curvilinear not the projectile. हे जे कर्व्हिलिनियर आहे ते प्रत्येक वेळेस प्रोजेक्टाईल असेल असंच नाही आहे. का? तर तुम्ही सांगितलं स्टेटमेंट अगदी बरोबर आहे. आता मी का त्याचं कारण सांगतो तुम्हाला. जस्ट मिनिट. व्हाय इज इट सो? बिकॉज इफ यू लुक इन टू दिस मॅटर, आपण जर का पेंड्युलमचं एक्झाम्पल घेतलं तर पेंड्युलमने जो पाथ ट्रेस केला इथं तो आपला कसा होता, एक्झॅक्टली आर्क ऑफ द सर्कल होती. क्लिअर. आणि इथं जी प्रोजेक्टाईल मोशन होती तो काय होता, आपला पॅराबोला होता. म्हणजे याचा अर्थ मला काय म्हणायचं इथं की ज्या वेळेस आपलं पेंड्युलमची आपण मोशन घेतोय त्यावेळेस प्रत्येक वेळेस पेंड्युलमची मोशन ही आपली पॅराबोला नसणार आहे. जर का आपण पेंड्युलमला जास्त व्हेलॉसिटी दिली, झोका सगळेजण खेळे, Yes, sir. झोका जर का तुम्ही सर्वजण खेळले असाल तर झोका आपण ज्यावेळेस चढवत असतो, झोका घेत असतो आपण म्हणतो, त्यावेळेस एक पोझिशन अशी येते की त्याच्या बियॉन्ड झोका जात नाही. जर का गेला तर स्ट्रेट वर जातो आणि नंतर सरळ स्ट्रेट खाली येतो. असा अनुभवलंय. Yes, sir. म्हणजे इथं जो पाथ ट्रेस होणार तो एक्झॅक्टली कर्व नसणार आहे, बरोबर आहे का. मग काय होणार, असं थोडंसं स्ट्रेट होणार आणि नंतर तुमचा कर्व होणार. इट लुक्स लाईक अन अ पॅराबोला हिअर. बरोबर आहे का बघा. आता झेपलं का बाबा मी काय म्हणतोय ते. आणखी एकदा सांगतो मी. झाडाची फांदी आहे, झोका बांधलाय आपण असा, झोक्याचं मॅक्सिमम जे कव्हरेज आहे ते एवढं आहे, ही आर्क कव्हर होतीये, बरोबर. जर का याच्या बियॉन्ड जर का आपण झोका उंच चढवला तर ऍक्च्युली आपला पाथ कसा व्हायला पाहिजे होता, ऍक्च्युली आपला पाथ हा असा आहे तसा कर्व व्हायला पाहिजे होता, बरोबर का, सर्कल असं व्हायला पाहिजे होतं. परंतु काय होतं इथं, तर झोका हा पाथ कव्हर न करता सरळ इथं सरळ स्ट्रेट वरती जातो, बरोबर, आणि सरळ स्ट्रेट खाली येतो. आणि जर का आपण नंतर आपण हा पाथ बघितला तर तो आपल्याला दिसताना पॅराबोलिक दिसतो, एवढा पाथ. झेपलं इथलं. हो, sir. ही केस काय आहे, ही केस रेअर आहे. याच्यामध्ये झोका खेळणारा पडण्याची भीती आहे, बरोबर.
Yes, sir. Yes. तुम्ही जर का दोघांनी झोका खेळला असेल, आम्ही हे असले प्रयोग केलेले आहेत म्हणून सांगतो तुम्हाला. एक जण खाली बसलेलं असतं इथं दोन्हीकडे दोरीला धरून असं, बरोबर, आणि आपला भाऊ किंवा बहीण मोठी असेल तर काय करतात, ते झोका चढवत असतात, बरोबर, वर धरून पायाने असे झोक्याला उंची घेत असतात. ज्या वेळेस झोका ठराविक लिमिटच्या उंचीला जातो त्यावेळेस आपले जे पाय असतात ते सरळ खाली होतात असे, बरोबर आहे का? हा सर. इथं असताना आपले पाय कसे असतात, सरळ हॉरिझॉन्टल असतात. इथं झोका वरती गेला की आपले पाय सरळ खाली होतात. मग जर का हा पाथ आपण ट्रेस केला पायांचा तर हा आपला बरोबर इथं पॅराबोलिक होतो. झालं का पॅराबोला इथं? येस सर. तो जर का झोका आपण लिमिटेड केस पर्यंत नेला, इथंपर्यंतच नेला, तर इथंपर्यंत आपला पाथ हा काय असणार आहे, बरोबर आर्क ऑफ द सर्कल, म्हणजे काय असणार आहे, कर्व असणार आहे. म्हणजेच अप टू सर्टेन लिमिट वी कॅन से, म्हणजे आपण असं म्हणू की प्रत्येक कर्व्हिलिनियर मोशन ही प्रोजेक्टाईल नाहीये. झोका लिमिट पर्यंत आपण जर का उंच नेला तर तिथं तयार होणारा जो पाथ आहे तो 100% काय आहे, कर्व आहे. ठराविक लिमिटच्या बियॉन्ड गेला की कंपल्सरी पॅराबोला होणार आहे, बरोबर. परंतु प्रत्येक ऑब्जेक्ट जर का आपण प्रोजेक्टाईल मोशन मध्ये घेतला तर तिथं तो 100% कर्व नसणार आहे, बरोबर आहे का? येस सर. म्हणजे त्याचा अर्थ काय झाला, तर ऑल कर्व्हिलिनियर इज नॉट द प्रोजेक्टाईल बट ऑल द प्रोजेक्टाईल्स आर कर्व्हिलिनियर. या प्रोजेक्टाईलमध्ये आपण काय म्हणू शकतो, माझं स्टेटमेंट पाठीपासून थोडंसं रॉंग गेलं. या प्रोजेक्टाईलमध्ये आपण काय म्हणू शकतो की ऑल द पार्टिकल्स आर हॅव्हिंग मोशन अलॉंग द कर्व, बट दॅट कर्व इज अ पॅराबोला and here that curve is exactly and that what we can say arc of the circle we can say, किंवा जो काही पाथ असेल तो बरोबर डिसाइड असतो, म्हणजे प्री डिसाइड असेल. दॅट इज द मेन डिफरन्स बिटवीन दी प्रोजेक्टाईल अँड कर्व्हिलिनियर. आलं लक्षात सर्वांच्या? Yes, sir. Yes, sir. Great. So today we will stop. I had an thought in mind that we will finish that discussion of the syllabus and we will start for the actual syllabus in the next lecture. Okay, let it be, chalo, koi problem nahi. Okay, so today we'll stop here and in the next lecture I will try to finish this discussion over the syllabi and we'll try to start our exact syllabus. Okay. Yes sir. Yes sir. Okay, thank Okay, you. sir.